اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ خامسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور سراجی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسبات کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے سبق میں انہی کے تعلق سے دو اصول بیان کرنے ہیں اور ان کی مثالیں پیش کرنی ہیں۔ اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسبات کے سلسلے میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ باب عصوبت کے اندر اگر اسبات مختلف قسم کے اکٹھا ہو جائیں تو سب وراثت کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ ایسی صورت میں جو اقرب ہوتا ہے وہ ابعد کو محروم کر دیتا ہے۔ جب اسبات کے تعلق سے یہ بات مسلم ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اسباب نفسہ کی جو چار قسمیں ہیں، جزء میت، اصل میت، جزء اب میت، جزء جد میت، ان چاروں قسموں میں جزء میت یہ میت کا قریب ترین اسبا ہے، اس لیے جزء میت کے ہوتے ہوئے بقیہ اسبات محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پہ اصل میت ہے، تو اصل میت کی ہوتے ہوئے باقی دو قسمیں محروم ہو جائیں گی۔ تیسرے نمبر پہ جزء اب میت ہے، تو جزء اب میت کی موجودگی میں جزء جد میت یہ جو ہیں یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ یعنی محروم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو وراثت سے کچھ حصہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ بعض صورتوں میں اسبا ہونے کی حیثیت ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب فرض ہوں تو صاحب فرض ہونے کی حیثیت سے ان کو ملے گا۔ مثلا ایک شخص انتقال کرتا ہے اور بیٹا باپ دونوں چھوڑتا ہے، تو بیٹا اسبا بنے گا، جزء میت ہے۔ باپ اسبا نہیں بنے گا کیونکہ وہ دوسرے نمبر پہ اصل میت ہے، تو وہ اسبا نہیں بنے گا۔ تو بیٹے کی موجودگی میں باپ اسبا اگرچہ نہیں بنے گا، لیکن صاحب فرض ہونے کی حیثیت سے چھٹا حصہ تو ملے گا۔ حاصل کیا ہوا کہ بیٹے کی موجودگی میں باپ فقط اسبا نہیں ہوگا، اور یہ بات طے ہے کہ اسبا نہیں ہوگا، لیکن صاحب فرض ہونا بھی طے ہے کہ باپ کی کوئی حالت ایسی نہیں ہوتی جس میں وہ محروم ہو جائے، اور مورث کا کوئی وارث ایسا نہیں ہوتا جس کی موجودگی میں باپ محروم ہو جائے۔ خیر، ٹھیک اسی طرح سے یہ بات بھی مسلم ہے کہ ولا یعنی آزاد کردہ باندی یا غلام کا جو ترکہ ملتا ہے موتق کو، یہ ولا کس بنیاد پر ملتا ہے؟ یہ صاحب فرض ہونے کی بنیاد پر نہیں ملتا ہے۔ صاحب فرض تو قرابت دار ہوتے ہیں، نسبی قرابت دار۔ یہ ترکہ جو ملتا ہے آزاد شدہ بندے غلام کا یا باندی کا، یہ عصوبت کی بنیاد پر ملتا ہے، ذوی الفروض کی بنیاد پر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی
आजाद शुदा गुलाम मरता है और छोड़ता क्या है? अपने मोतिक के बाप और बेटे को छोड़ता है। अपने मोतिक के बाप और बेटे को छोड़ता है। मोतिक उसका मर चुका है। तो अब सैयदना इमाम आजम के नजदीक, सैयदना इमाम मोहम्मद के नजदीक सारा वेला बेटे को मिलेगा, बाप को नहीं मिलेगा। क्यों? ये वेला जो है असूबत की बुनियाद पर मिलता है, और बेटे की मौजूदगी में बाप जब असबा है ही नहीं तो मिलेगा नहीं। हाँ, इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह ताला अन्हो का है मसलक कि बाप मौजूद हो तो बाप को छठा हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर बाप मौजूद ना हो तो वो भी तरफैन के साथ हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, छठा उसको नहीं मिलेगा, दादा अगर है तो, बल्कि कुल तरका इसी पोते को मिलेगा, दादा के। अच्छी बात है। दूसरा उसूल ये है कि अगर कोई आदमी अपने जी रहमे महरम का मालिक हो जाए, खा किसी तरीके पर मालिक हो, खरीद कर मालिक हो, हेबा के जरिए मालिक हो, किसी और जरिए से मालिक हो, तो जी रहमे महरम का आदमी मालिक नहीं बन सकता, बल्कि वो खुद ब खुद खरीदते ही या किसी सूरत से उसका मालिक होते ही वो मालिक के ऊपर आजाद हो जाएंगे। आजाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूरे का मालिक हुआ था तो पूरे का वेला उसी के लिए होगा, और कम का मालिक हुआ तो उसी तनासुब से उसको वेला मिलेगा। हासिल ये है कि हक के वेला जो मिलेगा ये बकदरे मिल्क होगा। गुलाम खरीद कर आजाद करने में, या गुलाम खरीद जी रहमे महरम को खरीदा तो जी रहमे महरम के खरीदने में उसके जो वारिसीन शरीक हैं, जिस कीमत में शरीक हैं, कम ज्यादा उसी कम ज्यादा के तनासुब से वो वेला के हकदार होंगे। उस बहरहाल अब यहां पर एक मामला है कि ज़ू रहम महरम कौन होता है। ज़ू रहम से मुराद वो शख्स है जो करीब का रिश्तेदार हो, ये उसके लुग़वी माना है। शरीयत में ज़ू रहम वो है जो कराबतदार तो हो लेकिन न असहाबे फराइज में हो न असबात में हो। रहम के माना कराबत का इलाका और रिश्ता, लेकिन महरम वो है जिससे निकाह हराम है। तो रिश्तेदार भी हो, कराबतदार हो, और उसके बाद उससे निकाह हराम हो, ऐसे को कोई अगर खरीदता है तो वो उस पर आजाद हो जाएगा। ये दोनों कैद एहतराजी हैं, जी रहम होना और महरम होना। अगर ये दोनों शर्तें न पाई जाएं तो फिर ऐसी सूरत में अगर मालिक हुआ तो आजाद ना होगा। मसलन किसी ने अजनबी को खरीदा तो वो न जी रहम है न महरम है, तो आजाद नहीं होगा, क्योंकि दोनों शर्तें मुंतफी हैं, जी रहम होने की भी और महरम होने की भी। और अगर बिलफर्ज कोई अपनी सौतेली मां को खरीदे या किसी और जरिए से उसका मालिक हो जाए तो ये आजाद नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि उससे महरमियत का रिश्ता तो है कि वो उसके बाप की मनकूहा है, और बाप की मनकूहा से निकाह करना हराम है, लेकिन वो ज़ू रहम नहीं है। तो अगर उसका मालिक हो गया तो वो आजाद नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई आदमी अपने चचाजाद भाई बहन या खालाजाद फूफीजाद भाई बहन का मालिक हो जाए तो ये सब आजाद नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि उनके साथ अगरचे रहम का रिश्ता है, वो ज़ू रहम है, लेकिन ये लोग महरम नहीं, बल्कि इनके माबैन मुनाकाहत जायज है। चचेरी बहन हो, खलेरी बहन हो,
ममेरी बहन हो, फुफेरी बहन हो, या औरत अगर है तो उसका चचेरा भाई हो, खलेरा भाई हो, ममेरा भाई हो, भुफेरा भाई हो, निकाह हराम नहीं है। जब ये उसूल आपने सुन लिए तो अब एक मसला सुनिए कि एक आदमी है जो किसी का गुलाम है और उसकी 3 बेटियां हैं। मसलन एक ज़ैनब है, एक खालदा है और एक जाहिदा है। बाप गुलाम, ये बेटियां आजाद। इन तीनों में से 2 ने, यानी ज़ैनब ने, खालदा ने 50 दीनार में बाप को खरीद लिया और 50 दीनार में 30 दीनार बड़ी बहन ज़ैनब ने दिया और 20 दीनार मझली बहन खालदा ने दिया, और जाहिदा इस खरीदारी में शरीक नहीं हुई। और उसके बाद, आजादी के बाद, बाप का इंतकाल हुआ और फर्ज कीजिए कि बाप ने 45 दीनार, 45 रुपया कहिए, दीनार की बात छोड़िए, यहां रुपया चलता है, 45 दीनार छोड़े। तो अब बेटियां 3 हैं तो जाहिर है सुलसान मिलेगा। तो 30 रुपये में से 10-10 रुपये तीनों बहनों को बराबर मिलेंगे, क्योंकि बाप के तरका में ये सब असहाबे फराइज में से है। सुलसान इसका हिस्सा है, 45 तरका है, 2 सुलुस उसका 30 हुआ, तो 10-10 रुपये इनको बतौर फर्ज मिल जाएंगे। बाकी बचा 15, बाकी बचा 15, तो 15 के 5 हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे, और उसमें 3 हिस्से, यानी उन 5 हिस्सों में से 3 हिस्से ज़ैनब को और 2 हिस्से खालदा को मिलेंगे। अगर आप बचे हुए 15 के 5 हिस्से करेंगे तो फी हिस्सा कितना पड़ेगा? 3। तो अब 2 हिस्से खालदा को मिलेंगे यानी 6, और 3 हिस्से ज़ैनब को मिलेंगे यानी 9, क्योंकि उसका 30 दीनार लगा है, 30 रुपये लगे हैं, 50 रुपये में समझ लीजिए, दीनार न कहिए, रुपया कहिए यहां के हिसाब से। 50 रुपये में 30 रुपये किसको मिलेंगे? ज़ैनब को। और ये क्या कहते हैं कि 50 रुपये में 30 रुपये तो खैर बट गए ना साहिब फर्ज होने की हैसियत से, बाकी 15 बचे हैं, तो 15 में 9 रुपये मिलेंगे ज़ैनब को, 3 खुमुस, क्योंकि 3 खुमुस यानी 30 रुपये खरीदारी में उसने दिए हैं, और 2 खुमुस यानी 6 खालदा को मिलेंगे, क्योंकि 2 खुमुस यानी 50 रुपये में 20 रुपये खालदा ने दिए हैं। अब ये 45 से कैसे बटेगा, इसकी तफसील आप आगे पढ़ेंगे। इस उसूल को समझने के बाद यहीं पर एक उसूल और ज़हन में रखना चाहिए कि ये बात जो हमने कहा है कि अगर कोई वारिस ना हो तो असबाए सबबी वारिस होगा, इससे मुराद ये है कि ऐसा वारिस ना हो जो सारा माल लेकर उसको महरूम कर दे, और अगर सारा माल लेने वाला कोई ना हो तो फिर असबाए सबबी वारिस होगा, दूसरे ही नंबर पे बाकी माल ले लेगा। तो ये किस सूरत में होगा? जब असबाए नसबी मौजूद ना हो और सिर्फ असहाबे फराइज में से कोई हो, असबा ना हो, तो अपना हिस्सा लेने के बाद जो कुछ छोड़ेगा उसका हकदार असबाए सबबी बन जाएगा। अब ये तफसील आपने सुन ली, तो अब इबारत का तर्जमा, आज के सबक की जो इबारत है उसका तर्जमा आप देखें कि वलो तरका अबल मोतिक़े व इब्नहु, अगर किसी ने आज़ाद करने वाले का बाप और उसका बेटा छोड़ा, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वेला का 6ठा हिस्सा बाप को मिलेगा और बाकी बेटे को मिलेगा,
اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پورا کا پورا ولا ابن کو ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور باپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر موتق کا بیٹا چھوڑے اور اس کا دادا چھوڑے تو ایسی صورت میں کل ولا بیٹے کو بالاتفاق ملے گا۔ کل ولا بیٹے کو بالاتفاق ملے گا۔ اور یہ ایک وہ مسئلہ ہے جس میں باپ اور دادا کے بیچ فرق ہے، جس کو ہم پہلے پڑھا چکے ہیں۔ وَمَن مَلَكَ ذَا رِحَمٍ مَحْرَمٍ مِّنْ عُتِقَ عَلَيْهِ، اور جو آدمی اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے گا وہ اس پر آزاد ہو جائے گا۔ ذی رحم محرم کون ہوتا ہے بتا چکا میں۔ وَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ، اور اس ذی رحم محرم کا ولا اس کو ملے گا جس نے جو مالک بنا ہے۔ اور کیسے ملے گا؟ بقدر ملک۔ بقدر ملک کی مثال ہم نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ 3 لڑکیاں ہیں، ایک بڑی ہے نا، اس کے 30 دینار ہیں، ایک چھوٹی ہے اور اس کے 20 دینار ہیں۔ فاشترطا اباہما بالخمسین، تو ان دونوں نے اپنے باپ کو 50 میں خرید لیا، پھر باپ مرا، کچھ چھوڑا، تو ثلثان ان تینوں کے بیچ اثلاثاً بٹے گا بطور فرض، اور باقی جو بچے گا یعنی 1 ثلث یہ باپ کے دونوں خریداروں کے بیچ اخماساً ویلا کے ذریعے ملے گا۔ اس کا 3 خمس کبرا کو ملے گا اور 2 خمس صغرا کو ملے گا۔ اور یہ مسئلہ 45 سے صحیح ہوگا۔ اور 45 سے صحیح کیسے ہوگا؟ جب آپ آگے پڑھیں گے کہ ترکہ اور کی تقسیم وارثین کے مابین کیسے ہوتی ہے، وہاں اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ کل۔